कलाकार को ब्यान करदे ब्यान कलेनि आज्ञा ब्यानर कर छाड़देले जोटा था सेटा ब्यानर खाली नरी पंडा 18 लाख नौला परदिन को 20 लाख मालिक मैंने ने निश्चित आजी नौ तार अधिक निश्चित ने नमस्कार समस्त मीडिया बंधु मान मोर नमस्कार सर्वप्रथम मोर कोटि कोटि दर्शक बंधु भाई मानक मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं मालिक महासंघ को मालिक मानक मोर यथामान्य सम्मान एवं कोटि कोटि नमस्कार मोर सत कथा कह गले कलाकार कौटी हारिनी संघर्ष माने तो जीवन संघर्ष न कले तुम हारिबा जीतबार मूल्य किसी रही यहाँ गोटे वाद प्रतिवादर स्वर बहुत उठी जे कि नरी पंडा नहीं माड़ होता अवश्य से बहुत निंदनीय बोली मुझे कि मत भी यात्रा बाटर बैन करदे किंतु सी बैन करदे किए बैन करदे बाप से मालिक हेले आम बाप आम हेले पुओ से कौन आमको बैन करें पुओ 1000 क्षति करदे कोटी कोटी टंका नहीं बर्बाद करदे जुआ खेली दौर सब करदे बाप फोपाड़ दौर मारिदे हुए तो पुओ केतବେଳେ केमती रागिकी हुए तो पदे कहीदे से कथा कौन बापा मैंने धरी बसवे जमा धरी बसवे यहाँ मोर बहुत किसी अच्छी ये कहार तेणुक मुझे कहूँ मालिक मैंने सदा सर्वदा पूज्य नमस्या एमती बहुत किसी भी अच्छी साक्ष्य लेख प्रमाण अच्छा मालिक मैंने एग्रीमेंट न कले पैसा दौना एग्रीमेंट करदे भी पैसा दौना अच्छा किंतु ता भीतर मालिक मैंने भी अच्छा बिना एग्रीमेंट रे फोन गोटाक भी पैसा पठे दे जे कि तार उदाहरण स्वरूप रहा आम स्वर्णमहल मालिक आम क्षीरोद चंद्र स्वाई क्षीरोद कुमार स्वाई सी अच्छा स्वर्णमहल ओनर से भी सीटा करते कारण सहित मोर संपर्क सेमती था मु भी गोटे कलाकार मुझे सहित संपर्क सेमती रखी सी मोर मालिक सी मोर बापा तेणुक मुझे धरदे सत्य बाबू भी सेमती आमर शिवानी टूना बाबू भी सेमती आम विश्व दरबार जे कि कहते किशोर बाबू सी भी सेमती तद्रुप माँ भली मालिक हवा दरकार मालिक मैंने आमर माँ बापा सबकि तेणुक जहाँ भी किसी हो जाए जहाँ घटना घटी जाए प्रतिवाद घटी जाए सब जमा देह को नेबेनि यहाँ आपण बेपार करें आपणकर बेपार हाथ कुआ खेलना कंढे गुटी गुटी आम आपणकर रंगमंच तैयारी करदे आम नाचापी गोटा संस्था करें आसुचु नाचुचु दी पैसा नौचु परिवार प्रतिपोषण कर वाद प्रतिवाद रमिस्त क्षति हे अनुष्ठान जी क्षति हे कलाकार मानकर भी क्षति हे आपण कौन सदा सर्वदा चाहती आपण पिला निर्यातन दे मारिदेवाई आप निजे थे छाती हाथ दे कहे बाबू मान मोर एति नमस्कार एति अनुरोध आप कहींपारे कि आपण आपण पिला मानकर सर्वनाश करदे पारे सेटा करेंगे अवश्य राग प्रतिवाद स्वर उठी जो मुझे कही न था कहीं मालिक को एत सम्मान जो दूसरी से पाकु बाबू कथा भी कही किशोर बाबू कथा कही टूना बाबू कथा कही सत्य बाबू कथा कही क्षीर बाबू कथा कही बहुत आमर से मालिक अच्छा कि अंतर आम कालिया बाबू भी अंतर को चिन्हवा लोक मैंने सब अंतर को चिन्हती कलाकार कौन गोटे चाहूँगी ताकू बुझे बुझीगला बापा माँ तो सब जाक अबुझा पुओ न था बुझा पुओ था कि अबुझा पुओ था तेणुक आम जो अबुझा पुओ 2-3 जन बाहरी पड़ू आ गोटे बाहरी पड़ू आम बुझीगलु आम बापा माँ टे आम टे असुविधा पड़े तथापि नहीं बापा के असुविधा पाने जब सजाग रहे बापार जिते असुविधा है सुधा पाने पुणी सुधारे किसी असुविधा नहीं मालिक चाकर सदाबले संपर्क एमती बाप पुर था तेणुक एमती अनुष्ठान आगू आगू चली था आ कलाकार के हारे ना मालिक के हारे कहीं मालिक आम बापा सी कौन हारे बापा 1000 भूल कले आम पुओ मैंने प्रकाश करदेबू ना बापा कौटी जाकि कौन कहीदेले सेटा होगला किंतु सत कथा कह गले प्रथम कही आउ भी कहूँ समस्ते से पारती किसी किसी थाए से बुझी पारती किए कहीं क्या आगे कही था जबरदस्त परिस्थिति पड़ी कही था जी भल से भल किंतु ना भल भल मंद मंद गोटा कथार अच्छी पूरा काच काच मणि मणि कार्य क्षेत्र में जना जाए जी जमी कर्म करमती मालिकर पूजा पाई जो मैंने जमी कर्म कर हुए तो लोक तो नुह आम तो जी कहवा आपण पाखे चल प्रचल है दर्शक समाज भी कहूँ बहुत निंदित कथा गुड़ा कहूँ से गुड़ा सब कमेंट पढ़ी होनी शुणी होनी तेणुक मोर बेसी अनुरोध हाथ जोड़ी नवेदन करुँची सी आमती अत्याचार न करतु कौन कलाकार सेमती करतुनि कि कमिटी लोकों करतुनि कहीं देई ना भी कारे बड़पण करकू करने हैरान यहाँ मुझे आगुरी कही आपको भगवान जो जन्म देले आपको गोटे मालिक करदे आमको कहीं कलाकार करदे आप मालिक माँ भाई हृदय रखिकी आमको लालन पालन करेंगे से आप शक्ति देखी थे प्रभु तो आपन को मालिक कले आमको चाकर कले तेणुक आप देखिए ना सदा सर्वदा सेटा देखिले आम टे खुशी हो कलाकार मैंने उपकृत हे अनुष्ठान भी आगे को चलो आ सदा सर्वदा कलाकार जय हम ही हम बोधे प्रथम थर आम
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଆଉ ଖାସ କରି ଆପଣ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହେଇକି କଥା କହୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସଉଥିବା ଲୋକଟିଏ ଆଜି କୋଉ ନା କୋଉଠି ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ହେଇଛି ଯେ କି ଆ ପୂର୍ବ ବାଇଟ୍ରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ବାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମାଲିକଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ସବୁ ମାଲିକମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ କଥାରେ ମାଧିଆ ବାଇ ହୋଇ ହୋଇ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବୋଲି, ତେଣୁ ମାଲିକ ସଂଘରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସେ ବି ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି ନା କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବି ସେଇଟା ଭାଇ ଯେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ନରି ପଣ୍ଡା ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ହେବ ଯାତ୍ରାର ପରିସ୍ଥିତି? ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ଆମର କହିବା କଥା ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ, କଳାକାର ମାଲିକ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟଟା ରହୁ। ମାଲିକ କାହିଁକି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିରୁ କାହିଁକି ପଇସା ଉଠେଇବେ କଳାକାର? ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାର୍ଟିରୁ ଉଠେଇନି। ମୋତେ ହେଇଥିନି କ୍ଷୀରବାବୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଚିନ୍ତାମଣି ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାଙ୍କର କରିବେ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଶଶମାନ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରୁ ମୁଁ ପଇସା ପାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି, ଡାକିକି ମୋରି ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ କାହିଁ ସେ ବି ମୋତେ ପ୍ରତିବାଦ ପଇସା ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଲୁ, କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ତ ଚାକିରିରେ ରହିଲିନି, ପାର୍ଟି ତ ହେଲାନି, ପଇସା ରଖିବି କାହିଁ? ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? କାହିଁକି ଆପଣ ମାଗିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେବେନି କି? ଯେଉଁ ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରେ ପଇସା ପଠାଇ ଦେଇପାରେ, ସେ ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲା ହାତ ରଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଇବି, ତାର କାରଣ କର୍ମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। କର୍ମଟାକୁ କରି ଚାଲିଥିବ, ତା ଭିତରେ ବି ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ, ମାଲିକ କଳାକାରଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ନାଟ୍ୟକାର ମହାଶୟ ବି ଆସିଗଲେ ଭିତରକୁ। ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ସେ ବାଦ ବିବାଦରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ। କାଲି ସକାଳର ଦୟା କିଛି ଖରାପ କହିଛି କି ନାଟ୍ୟ ସମାଜକୁ? ଆଖ୍ୟା ଦେବାକୁ କିଛି କହିଛି କି ଖରାପ? ସେମିତି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି, ସେ କଥା ଉପରେ ମୋର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠେଇବାର ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ, ମୋତେ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭୀରୁ କମେଡ଼ି ଭାଇ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଭୀରୁ ଯାହା କରନ୍ତି, ଭୀରୁ କାହା ପୁରୁଷ, ମୁଁ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆଜି ଚାକିରି ନାହିଁ, କାଲିକି ଚାକିରି ହେବନି, ସେଇଟା ମୁଁ ଡରିନି। ଚାକିରିଟା ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ସଦାସର୍ବଦା। ଗୋଟା ଅଛି ବା ପୂଜା, ରାଜା ସିନା ପୂଜା ପାଏ ଆପଣା ଦେଶରେ, କବି ପୂଜା ପାଉଥାଏ ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ କଳାକାର କବି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ପୂଜା ପାଇବି, ସବୁଆଡ଼େ ଯିବି, ନାଚିବି, ଖେଳିବି, ତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବି ସଦାସର୍ବଦା। ସେମିତି ଦୟା। ଆଜି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋର ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ବାଦ ବିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା ଆମର ଏଇଠି ଦୟା ଉପରେ ଗୋଟେ, ଆମର ସବୁ ନାଟ୍ୟକାର ସାର୍ ମାନେ, ଆମର ସିଏ ଆମ ସାର୍, ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ଆମେ ଆଜି କହିଲା ବେଳେ ଦାନା ଛାଉଁଟୁଛୁ, ସେ କଲମ ମୁନରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କରିକି ଚଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାର୍ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅତି ହସର କଥା ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋ ସାର୍ ମାନେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ସାର୍ ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବେ, ଆମକୁ ହାତ, ଆମକୁ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଆମର ତିଆରି କରିବେ, ସବୁ କରିବେ, କରିକାରିକି ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ସେଇ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଅନ୍ତ ଓଝା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସବୁ ସୁକାନ୍ତ ଦାସ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାହୁ ହେରିକା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ, 4.5 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ, 23ଟା ଚରିତ୍ର ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଆସ୍ତେ 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 କମେଇ ଦେଇକି ତାକୁ 13ଟାକୁ ଘିନି ଆଇଲେଣି। ତା ଭିତରେ କମେଡ଼ି, ହାସ୍ୟ କଳା, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋଟେ ରହିଛି, ହାସ୍ୟରସ, ସେ ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ପିୟୁଷକୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ପିୟୁଷ ବି ସେୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ, ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା। ନରିପଣ୍ଡା ନିରୀହ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ପିୟୁଷଙ୍କ ଉପରେ କାଢ଼ ପାଇଲାନି। ନା ନା, ଆମେ ସେମିତି କହିବା ଭୁଲ। ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନରୀର ଆମର ଭୁଲ ରହିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୁଲ, ଯେ ଦିଦିଟା ଭୁଲ କରିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାଲିକ ମାନେ ରିଜିଡ଼ ହେଇଗଲେ। ମାଲିକ ବୋଲି ସେ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ରିଜିଡ଼ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବି ସେମିତି ହେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ରିଜିଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ରିଜିଡ଼ ହେବା ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମଟା କରିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ଟା ମାରିଦେଲେ, ତା ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ବାପ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉନି, ପୁଣି ସଂସାର ଚାଲିଛି କେମିତି, ଘର ଚାଲୁଛି କେମିତି? ସେଇ ନରୀ କ'ଣ ସେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ? ସେଇଠି ଆପଣ ମାରିଦେଲେ, ତା ଭିତରେ ନେଇକି ଚୁମାରିକି ବୁଝେଇକି ଖୋଇ ପୋଇ ଆରାମସେ ନରୀ ଦେଇକି ହାତ ଧରିକି ଯଦି ଭୁଲଟା ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆପଣ ନରୀକି ଭୁଲ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାନି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଯେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ପଇତା ଅଛି, ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି, ବିଧା ମାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ଧରି ପକେଇକି ଭୁଲଟା ମାଗି ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା।
ସେଇଟା ବରଂ ଭଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆପଣ ଭଲ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ। କୋଉଠି କ'ଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର? ନାଇଁ ସେଇଟା କ୍ଷମା ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁନି, ଧରି ପକେଇ ଆଉଁସି ପକେଇକି ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଥିଲେ ବି ସେଇଟା କ୍ଷମଣୀୟ ନା, ପୁଅର ରାଗ ରହିନଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଏତେ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଯଦି ଏଠି କ୍ଷମା ନ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯାହାହେଲେ ନା ହିସାବରେ ବାପ ପଣିଆ ହିସାବରେ ନୁହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ କହୁଛି ବାପ ହିସାବରେ ତ ମାଗିବନି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବ୍ରହ୍ମଦାନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ସେ କହି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ପଚାରି, ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ସେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ଯାହାଟା ହେବ ସେଇଟା କରିବାଟା ଉଚିତ। ସେଇଟା ହେଲେ କାହିଁ କଳାକାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେବି, ବାସନ୍ଦ କରିବାକୁ କିଏ? ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି, ବାସନ୍ଦ କାହିଁ କରିବି? କଳାକାରକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବି। ବ୍ୟାନ୍ କଲେନି ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାନର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ବ୍ୟାନର। କାଲି ନରିପଣ୍ଡା 18 ଲକ୍ଷ ନେଉଥିଲା, ପରଦିନକୁ 20 ଲକ୍ଷରେ ଆଉ ମାଲିକମାନେ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ନେଉଥିଲି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ନିଶ୍ଚିତ ନେବି, କାରଣ ମୁଁ କେତେବେଳେ କାହା ବିପରୀତରେ ଯାଇନି, ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିନି, ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ବାପା ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଯାଇଛି ସବୁ ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଲା, ସେ ବି ମୋର ମାଲିକ, ଯେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନ ଯିବି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି ବୋଲି ସିନା ସେ କଳାକାର ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସେ କଳାକାର କ'ଣ ହେବେ? ତାମାନେ କଳାକାର କ'ଣ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମରେ? କଳାକାର ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଦୁଇଟା କଲରା ଗଛ, କଳାକାର ଫଳିବେ। ମୁଁ ଏଇଆ ଲଗେଇଛି ଗଛ, ଏଇଆ ଫଳିବେ, ମୁଁ କରିଦେବି, ମୁଁ ଗଛ କାଟିଦେବି ଆଉ ଫଳିବେନି ନା। କଳାକାର ମା ପେଟରୁ ଜଟଣ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଷଣ୍ଢ ତା ମା ପେଟରୁ ଜଟେ, କଳାକାର ସେମିତି ତା ମା ପେଟରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଛି, କଳା ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କଳାକାର ହେବ। କେହି କାହାର ମାଲିକ କେହି ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କଳାକାର। ତେଣୁ ସେଇଟା କହିବା ନାଣ୍ଡବାବୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ତ, ଆଉ ତେଣୁକରି କଳାକାର କଳାକାର। ନାଣ୍ଡବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟ। ନାଇଁ ହୃଦୟ ଭଲ, ମନ ନିର୍ମଳ, ହୃଦୟ ଖୋଲା, ପକେଟ ଖାଲି, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଠିକ୍ ମନ ନିର୍ମଳ ଅଛି, ହୃଦୟ ଖୋଲା ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ନା ସେଇଟା ତ ହବ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଗଦପାଦ ଧରିଥିଲେ, ନଳ ରାଜା ତ ଘୋଡ଼ା ଘାସ କାଟିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମିତି ହବନି, କଳା ଧଳା ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ।